आर पटेल बॉयज हाई स्कूल वढवाण सिटी प्रस्तुत करे छे ई लर्निंग विडियोज फिजिक्स। हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 प्रकरण नंबर 2 एकमों अने मापन एना छठ्ठा विडियो में आपनु स्वागत है। हवे आपणे दळ विषे जोयुं हतुं, एना पछीनो एक मुद्दो है दळना मापक्रमनो विस्तार। तो अपनी पास पेलू जो कोष्टक है ने दळवाळुं कोष्टक, जेमां जुदा जुदा पदार्थोना दळ आप्या छे, नानामां नाना दळथी लईने मोटा मोटा दळ, एमां नानामां नानुं दळ आप्युं छे कोष्टकमां, कोष्टक 2.4 में 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉननुं दळ छे अने अवलोकित विश्वनुं टोटल दळ छे 10⁻55 किलोग्राम। बराबर। हवे अहींया समयનું માપન। નેક્સ્ટ મુદ્દાની આપણે વાત કરીએ। સીઝિયમ પરમાણુમાં થતા આવર્ત દોલનો આધારિત ઘડિયાળને સીઝિયમ ક્લોક કહેવાય। બરાબર। તો સીઝિયમ ક્લોક કેવી રીતે સમયને માપે છે? તો સીઝિયમ પરમાણુને સંક્રાંતિને અનુલક્ષીને 9, 192, 631, 770 જેટલા પૂર્ણ દોલનો માટેના સમયગાળાને 1 સેકंड कहे छे। કેટલી સચોટતા કહેવાય વિચાર કરો, આટલા દોલનો થાય ત્યારે 1 સેકंड કહેવાય। આવી 4 ઘડિયાળો દ્વારા સેકન્ડ અને આવૃત્તિના રાષ્ટ્રીય માપદંડ જાળવવામાં આવે છે। 4 ઘડિયાળ એટલા માટે કે 4માંથી એકાદ ખરાબ થઈ જાય તો બાકીની 3 ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકાય। 4 ખરાબ થઈ જાય એવું ચાન્સ બહુ ઓછા હોય। બરાબર। पछी आ घड़ियाळो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ने जाळववा माटे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में राखवामां आवी छे। बराबर। सीझियम घड़ियाळनी अनिश्चितता एटले के एमां केटली भूल आवी शके? तो के 10⁻13 में 1 भागथी ओछी। एटले सादी भाषामां समझीए तो 1 वर्ष सुधी सीझियम क्लॉक चालू रहे तो आखा 1 वर्ष दरमियान ए वधुमां वधु 3 माइक्रोसेकंड जेटली आगळ के 3 माइक्रोसेकंड जेटली पाछळ थई शके, एनाथी वधारे शक्य नथी। एटले केटली एक्युरेसी कहेवाय? बराबर। तो पछी अमुक वर्षों सुधी तमे घड़ियाळ चलाવો, 1000 वर्ष सुधी घड़ियाळ चालू राखो सीझियम घड़ियाळ, तो पण एने कंई फेर पड़े नहीं। लॉस बहुत ओछो होय। आ सेकंड जे छे ने माइक्रो, एना आधारे तो जे छे ए घणो बधुं एक्युरेसी गणाय। समय मापननी चोकसाईने ध्यानमां राखी अने आपणे पछी अंतर मापननी व्याख्या आपी 1 मीटर। बराबर। अने एकम SI एकम जे छे 1 मीटरनी व्याख्या आपणे आपी थी, ए तमे जोई लेजो। बराबर के 1 मीटर केवी रीते आपी छे। एक जो आनी अंदर होय मारी पासे तो तमने कहूं छुं। बराबर नहीं आने। चलो हवे आगळ के एक समय अंतराल छे। नानो समयगाळो केटलो होय? नानामां नानो समयगाळो तो हूँ एम कहूँ के प्रोटोननुं परिमाण छे 10⁻15 मीटर। तो जो 10⁻15 मीटर जेटलुं अंतर प्रकाशनी झड़पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंडनी झड़पे कपाय तो तेना माटे लागतो समय, समय बराबर अंतर भाग्या झड़प, झड़प बराबर अंतर भाग्या समय, समय बराबर अंतर भाग्या झड़प। तो अंतर जे 10⁻15 छे मीटर अने आगळ आपणे तगड़ो नथी लख्यो, खाली घात, एप्रोक्सिमेट आंसर, एप्रोक्सिमेटली। बराबर। 10⁸ तो ऊपर जाए तो -23 सेकंड, 10⁻23 सेकंड। मोटा समय अंतराल में तो वधु मोटा मोटू अंतर केटलुं छे? अवलोकित विश्व 10⁻26 मीटर सुधी लंबायेलुं छे। तो अवलोकित विश्वनुं अंतर अने प्रकाशनी झड़पे ए अंतर कपाय ते माटे लागतो समय 10⁸ सेकंड आव्यो। तो मोटो अंतराल अने नानो अंतराल बेनो गुणोत्तर 10⁸ भाग्या -23, 10⁻23 + 18 एटले 10⁻41 आवे छे। तो अंदर लख्युं छे ने
ટેક્સ્ટમાં કે 10⁻41 જેટલો ગુણોત્તર હોય. મોટામાં મોટો અંતરાલ અને નાનામાં નાના અંતરાલનો ગુણોત્તર 10⁻41 જેટલો હોય છે. બરાબર. પછી હવે નેક્સ્ટ એક મુદ્દો આવે છે ચોકસાઈ અને સચોટતા અને ત્રુટિઓ. એના વિશે થોડી આપણે હવે વાત કરીશું. ચલો હવે અહીંયા આપણે વાત કરીએ સાધનની સચોટતા. 2.6 મુદ્દો છે અને ચોકસાઈ. બરાબર. ચોકસાઈ કોને કહેવાય? તો રાશિના માપનનું મૂલ્ય તેના સાચા મૂલ્યની જેટલું વધુ નજીક એને વધુ ચોકસાઈ કહેવાય. એટલે તમે જુઓ કે કોઈ પણ રાશિ જે છે એનું માપનનું મૂલ્ય સાચા મૂલ્યની જેટલું વધુ નજીક એટલું વધુ ચોકસાઈ. બરાબર. અને સચોટતા કોને કહેવાય? તો માપન કેટલા વિભેદન અથવા સીમા સુધી કરવામાં આવે એને સચોટતા કહેવાય. ટૂંકમાં જેટલું સૂક્ષ્મ એટલું વધુ સચોટ. સિમ્પલ ભાષામાં કહું, ફૂટપટ્ટી જે માપે એ કેવું માપે? તમે એક સ્કેલ પેન્સિલની લંબાઈ માપતા હોય તો ફૂટપટ્ટી ધારો કે 3.8 માપે, માની લો 3.8 માપે. વર્નિયર કેલિપર્સથી માપો તો 3.81 માપે અને સ્ક્રૂ ગેજથી માપો તો 3. મતલબ સ્ક્રૂ ગેજની જેટલી ક્ષમતા હોય સૂક્ષ્મ માપવાની એના વડે માપો તો 3.815 માપે. તો અહીં સૂક્ષ્મ દશાંશ ચિહ્ન પછી જેટલું વધારે આંકડા હોય એટલું વધારે સૂક્ષ્મ કહેવાય. બરાબર. ફૂટપટ્ટીમાં 3.8 પછી સીધું 3.9 હોય એટલે કે 3.800 પછી 3.900 જ આવે. એની વચ્ચેનો આંકડો મપાય નહીં. વર્નિયર કેલિપર શું કરે? 3.80 3.90 એની વચ્ચેનું માપે. 3.8 અને 3.9ની વચ્ચે 3.810 3.820 3.830 3.840 3.890 3.9. તો એ હજી 1 પોઈન્ટ આગળ વધે છે અને સૂક્ષ્મ માપે છે. પણ 3.81 એટલે કે 3.810 અને 3.82 એટલે 3.820 એની વચ્ચેનું માપી શકે નહીં વર્નિયર કેલિપર્સ. એનાથી સૂક્ષ્મ માપવું તો 3.810 અને 820ની વચ્ચે 811 આવે, 812 આવે, 813 આવે એ પણ માપી શકે એવું સાધન હોય. તો સૌથી દશાંશ ચિહ્ન પછી સૌથી વધુ આંકડાઓ હોય એવા પ્રકારનું જે સાધન હોય એ વધુ સચોટ ગણાય. બરાબર. જેટલું વધુ સૂક્ષ્મ એટલું વધુ સચોટ. એટલે વર્નિયર કેલિપર્સ વધારે સચોટ છે ફૂટપટ્ટી કરતાં. બરાબર. પણ ચોકસાઈ એટલે એ અલગ જ વસ્તુ છે. ચોકસાઈ એટલે કે સાચા મૂલ્યની કેટલું નજીક છે એને સચોટતા જો કોઈ લેવા દેવા નથી. સાચું મૂલ્ય જે છે એની નજીકમાં જે હોય એ વધુ સચોટ વધુ ચોકસાઈ ગણાય. સાચા મૂલ્યની વધુ નજીક હોય વધુ ચોકસાઈ. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે એક લંબાઈનું સાચું માપ અહીં બતાવેલું છે. 3.678 સેન્ટીમીટર છે. બરાબર. 3.678 સેન્ટીમીટર સાચું માપ છે. હવે આપણે 0.1 લઘુત્તમ માપ શક્તિ ધરાવતું સાધન એટલે શું હોય? આવું 0.1 એટલે ફૂટપટ્ટી. ફૂટપટ્ટી વડે માપ્યું તો તમને 3.5 મળે સેન્ટીમીટરમાં. અને વર્નિયર કેલિપર્સથી માપ્યું 0.01 સેન્ટીમીટર. માસ ધરાવતા સાધન વડે લંબાઈ માપતા 3.38 મળ્યું. બરાબર. તો આમાંથી તમને કયું વધારે સૂક્ષ્મ લાગે છે? એમ સૂક્ષ્મ કયું છે? મતલબ કે કયું વધારે સચોટ છે? તો તમને એવું લાગશે કે આ પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે, પોઈન્ટ પછી 2 આંકડો છે, એટલે આ વધારે ઝીણું માપે છે, સૂક્ષ્મ માપે છે, એટલે આ બીજો જે છે ને એ વધારે સચોટ છે. તો વાત સાચી. બીજું માપ વધારે સચોટતા ધરાવે છે. કારણ કે જેમ વધુ સૂક્ષ્મ માપે તેમ સચોટતા વધુ. એ સાચી વાત છે.
પણ જ્યારે હું ચોકસાઈની વાત કરું તો ચોકસાઈમાં તો જે સાચા મૂલ્યની નજીક હોય એ વધુ ચોક્કસ ગણાય. તો સાચું મૂલ્ય 3.6 છે, એની નજીકમાં 3.5 કહેવાય, નહીં કે 3.38. એટલે વધુ નજીક આ છે. એટલે ખરેખર ફૂટપટ્ટીથી મપાયેલું અવલોકન વધારે ચોકસાઈ ધરાવે છે, કારણ કે સાચા મૂલ્યની વધુ નજીક છે. એટલે પહેલું માપ વધારે ચોકસાઈ ધરાવે છે, સાચા મૂલ્યની નજીક છે, પણ એ સૂક્ષ્મ નથી માપતું, એટલે એ ઓછું સચોટ છે, સચોટતા ઓછી છે. બીજું માપ સૂક્ષ્મ માપે છે, સચોટતા વધુ છે, પણ એની ચોકસાઈ ઓછી છે. પહેલું માપ ચોકસાઈ વધુ, સચોટતા ઓછી. બીજું માપ સચોટતા વધુ, ચોકસાઈ ઓછી. આપણે એવું કંઈક કરવા માગીએ છીએ કે જેથી કોઈ પણ સાધન વડે મપાતું માપ એ વધારે ચોકસાઈપૂર્વકનું હોય અને વધારે સચોટતાપૂર્વકનું હોય. પરંતુ વ્યવહારમાં ઘણીવાર ત્રુટીઓ રહી જતી હોય છે, ભૂલ આવતી હોય છે. એ ભૂલ જે છે અવલોકનમાં રહેલી ખામી, માપનની ભૂલ. તો દરેક અવલોકનમાં રહેલી ત્રુટી, ભૂલને બે ભાગમાં વહેંચી શકાય, એક વ્યવસ્થિત ત્રુટી અને આકસ્મિક ત્રુટી. બરાબર. હવે તમે અંદર ચોપડીમાં જોતા જજો, કારણ કે વર્ણન છે થોડું. ચલો હવે આગળ વ્યવસ્થિત ત્રુટી અંદર જોતા રહેજો. ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 23 ઉપર છે વ્યવસ્થિત ત્રુટી. બરાબર. અહીંયા હું લાઈન ટુ લાઈન બોલતો જઈશ. સૌથી પહેલાં શું લખ્યું છે કે વ્યવસ્થિત ત્રુટી એટલે કે આપેલા પ્રયોગ દરમિયાન એક જ દિશામાં ધન અથવા ઋણ ત્રુટી હોય. એક જ દિશામાં ત્રુટી. ચલો પહેલાં આને વસ્તુ તમને હું સમજાવી દઉં કે એનો મતલબ શું. એક જ દિશામાં ત્રુટી એટલે ધારો કે આપણે કંઈ માપતા હોય, ઉભા રહો, કપડું લેવા જવું પડશે. ચલો આપણે કંઈ માપીએ છીએ, માની લો. ચલો એક તમે વજન કાંટા ઉપર વજન કરવા બેઠા. વજન કરતાં પહેલેથી 1 કિલો બતાવે છે, પહેલેથી 1 કિલો બતાવે છે. ખરેખર શું હોવું જોઈએ ખબર છે? જીરોનો કાંટો 0 ઉપર જ હોવું જોઈએ. જીરોનો કાંટો 0 ઉપર હોવું જોઈએ, પણ જીરોનો કાંટો 0 ઉપર ના બતાવે અને એ 1 કિલો પહેલેથી બતાવે. હવે જો તમે એ વજન કાંટા ઉપર 1 કિલો મૂકશો તો 2 કિલો બતાવશે, 3 કિલો મૂકશો તો 2 કિલો બતાવશે, કારણ કે 1 કિલો તો પહેલેથી હતું જ. એટલે તમારું વજન 70 કિલોગ્રામ હોય એકચ્યુઅલીમાં, તો એ કાંટો શું બતાવશે? 71 બતાવશે. કેમ 71? કારણ કે એક તો ઓલરેડી મૂક્યા વગર હતું જ. તો તમારે શું કરવું જોઈએ? એક બાદ કરવો પડે ને. 71 આવ્યા, તમારે શું કરવાનું? એક બાદ કરવાનું. જે જવાબ આવ્યો એને એક બાદ કરવાનો. એટલે 0ની ઉપર 1 કિલો બતાવ્યું, એટલે આને ત્રુટી કહેવાય ધન. 0ની ઉપર 1 આવ્યું ને, એટલે ત્રુટી કહેવાય ધન. ત્રુટીનો પ્રકાર ધન. પણ તમે છેલ્લે શું કર્યું? બાદ કર્યું. આ યાદ રાખજો મિત્રો, ત્રુટી ધન છે, કારણ કે પહેલેથી 1 કિલો બતાવ્યું, એટલે 1 કિલો પહેલેથી બતાવ્યું એટલે ધન ત્રુટી, પણ છેલ્લે 71માંથી 1 બાદ કર્યું, એટલે ત્રુટીને બાદ કરવાની આવે. બરાબર. ધન એટલે ઉમેરવું નહીં, ધન ત્રુટી એટલે બાદ કરવું છેલ્લે. હવે માની લો કે એ કાંટા ઉપર 100 કિલોથી વધારે મપાતું નથી, તો એ 1 કિલોના બદલે શું બતાવશે? 99 બતાવશે. આમ આ સાઈડ ઊંધું. પછી તમે 1 કિલો મૂકશો ને એટલે શું બતાવશે? 0. 2 કિલો મૂકશો તો એ 1 કિલો બતાવશે. એનો મતલબ કે એ -1 kg કહેવાય ખરેખર. એ 99 એટલે શું છે? 0ની નીચેની તરફનો આંકડો છે 99. ટોટલ આંકડા કેટલા છે? 100 કિલોગ્રામ. તો
તો 100 પછી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? જેમ આપણે જે 12 હોય, ઘડિયાળમાં 12 ઉપર કાંટો હોય, 12ની ઉપર જાઓ તો 1 આવે, 12ની નીચે જાઓ તો 11 આવે. તો આ એના જેવું છે. 100ની નીચે ગયા એટલે કે 0ની નીચે કયો આંકડો આવે? 99. બરાબર. તો એ 99 આવ્યું પછી તમે 1 કિલો મૂકશો ને તો એ 100 બતાવશે. ખરેખર વજન કેટલું થયું? કાંટો તો એવું કહે છે કે 0 છે, પણ વાસ્તવિકમાં તમે તો 1 કિલો મૂક્યું ને તો તમારે શું કરવું પડે? ઉમેરવું પડે. કારણ કે એને 1 કિલો ધ્યાનમાં લીધું જ નથી. કાંટો તો 0થી જ ચાલુ બતાવે છે આંકડા. તો જે 0 અને 99ની વચ્ચેનો જે આંકડો છે ને એ આંકડો આપણે અહીંયા એડ કરવો પડે. એટલે 0ની નીચે તરફ ત્રુટિ હોય તો એને ઋણ ત્રુટિ ગણાય, છેલ્લે ઉમેરવી પડે. હવે તમારું 70 kg વજન હોય અને પેલું 99થી ચાલુ કરે તો 99થી 0 ઉપર આવ્યા એટલે 1 કિલો તો ગણાઈ ગયું તમારું. હવે કેટલું વધ્યું? 69. એટલે 0 to 69 એટલે તમારો કાંટા ઉપર શું બતાવશે? 69. ખરેખર તમારું વજન છે 70, બતાવશે 69. એનો મતલબ શું થયો? એક ઓછું બતાવે છે ને, તો ઋણ ત્રુટિમાં ઉમેરવું પડે. ત્રુટિ કેવી ગણાય? માઇનસ. ઉમેરવું પડે. બરાબર. 69 + 1 71. એટલે ત્રુટિ ઋણ હોય તો ઉમેરવાનું, ધન હોય તો બાદ કરવાનું. જે હોય એના કરતાં વધારે ઓછું મપાતું હોય તો આપણે ઉમેરવું પડે અને વધારે મપાતું હોય તો બાદ કરવું પડે. બરાબર. ચલો હવે અંદર જોતા જજો. સાધનની ત્રુટિ. આ પ્રકારની ત્રુટિ સાધનમાં રહેલા કોઈ ક્ષતિયુક્ત રચના કે સાધનમાં સ્કેલના ખામીયુક્ત અંકનને કારણે, સાધનની શૂન્ય ત્રુટિ વગેરેને કારણે ઉદ્ભવે છે. એટલે હમણાં મેં કીધું ને કે સાધનની શૂન્ય ત્રુટિ એટલે 0નો કાંટો 0 ઉપર ના આવે તો એ જવાબ તમને પરફેક્ટ મળે નહીં. બરાબર. પણ સાધનની ખામીયુક્ત અંકન, કેલિબ્રેશન, ધારો કે આ ફૂટપટ્ટી ઉપર બધા કાપા લખ્યા છે ને 0, 1, 2, આ ફૂટપટ્ટી ઉપર જે સ્કેલિંગ કરેલું છે ને અહીંયા 1 મીટરની ફૂટપટ્ટી છે. હવે માની લો તમને એમ કહેવામાં આવે કે તમે સ્કેલિંગ કરો જાતે, કાગળ ઉપર ફૂટપટ્ટી દોરો, તો શું તમારી ફૂટપટ્ટીમાં કાપાઓ પરફેક્ટ આવવાના? નહીં આવે. તમે લીટી દોરા જશો ને આમ એક બોલપેનથી તો 2 કાપા વચ્ચેના ગેપમાં આગળ પાછળ થઈ જાય. એટલે એવી રીતે કોકવાર આ ફૂટપટ્ટીના પ્રિન્ટિંગમાં એવી એરર આવી જાય કે જેથી કરીને 1 સેન્ટીમીટરનું અંતર 1 સેન્ટીમીટર ના હોય, એના કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે અથવા એના કરતાં ઓછું હોઈ શકે. તો છેલ્લે પછી ગણતરીમાં ભૂલ પડે. બરાબર. ઓકે. તો હવે અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક થર્મોમીટરના તાપમાનનું અંકન વ્યવસ્થિત ન થયેલું હોય. STP એ ઉકળતા પાણીનું તાપમાન 100ના બદલે 104 બતાવે. હવે આપણે ખબર છે ઉકળતા પાણીનું તાપમાન 100 ડિગ્રીથી વધારે કદી હોય જ નહીં, તો 104 બતાવે તો સ્વાભાવિક છે કે 4 ડિગ્રી જેટલી ભૂલ છે વધારાની. એને ધન ત્રુટિ ગણાય અને એને બાદ કરવી પડે. 104માંથી 4 બાદ કરવા પડે એટલે શું બતાવે તમને? પરફેક્ટ 100 થઈ જાય. એટલે ત્રુટિને બાદ કરીને તમે સાચા અવલોકનની નજીક પહોંચી શકો છો. બરાબર. બીજું છે વર્નિયર કેલિપર્સમાં તેના બંને પાંખા ભેગા હોય ત્યારે વર્નિયર માપક્રમનો શૂન્યનો કાપો મુખ્ય સ્કેલ કાપા સાથે સંપાદ ન થતો હોય ત્યારે સામાન્ય મીટર પટ્ટીનો કોઈ એક છેડો ઘસાઈ ગયો હોય. એટલે વર્નિયર માપક્રમમાં જ્યારે તમે કંઈ પણ લગાવ્યું ના હોય ત્યારે 0નો કાપો 0 ઉપર સંપાદ થવો જોઈએ. બરાબર. આ મુખ્ય માપક્રમ છે વર્નિયર કેલિપર્સનું મુખ્ય. આની નીચે વર્નિયર માપક્રમ છે.
હવે આ કાપો આની લાઈનમાં આવે છે, આ વર્નિયર માપક્રમ કહેવાય, આ વર્નિયર સ્કેલ, અને આને કહેવાય મુખ્ય સ્કેલ. જ્યારે તમે કંઈ પણ લગાવ્યું ના હોય માઇક્રોમીટરમાં, આમાં વર્નિયર કેલિપર્સમાં, તો મુખ્ય સ્કેલનો 0નો કાપો અને વર્નિયરનો 0નો કાપો એક લાઇનમાં આવવા જોઈએ. જો આ ના હોય, આગળ પાછળ હોય, તો પછી એ ત્રુટિ ગણાય. બરાબર, આ પ્રકારની ત્રુટિ. પછી બીજું આવે એની અંદર પ્રયોગની ટેકનિક અથવા પદ્ધતિમાં રહેલી અપૂર્ણતા. એટલે થર્મોમીટરની મદદથી શરીરનું તાપમાન માપવામાં આવે ત્યારે થર્મોમીટરને બગલમાં મૂકીને માપેલ તાપમાન શરીરના વાસ્તવિક તાપમાન કરતાં હંમેશા ઓછું હોય. એટલે બગલમાં મૂકેલું હોય ત્યારે એ થર્મોમીટરનો આ ચોકને હું અડું છું, તો આ ચોકનો બધી સપાટી મારા ટચમાં નથી. ચોકની એક તરફની સપાટી જે છે, આ સપાટી ખુલ્લી છે અને આ સપાટી ટચમાં છે. તો જ્યારે એ ટેમ્પરેચર બતાવશે તો એ ક્લિયર નહીં બતાવે. નિયમ શું છે ખબર છે? કે થર્મોમીટરનો જ્યાં મર્ક્યુરીવાળો ભાગ હોય ને, એ આખો એ ટેમ્પરેચરની અસર હેઠળ આવવો જોઈએ. એટલે મોઢાની અંદર જીભ નીચે મૂકવાથી શું થાય? જીભના નીચે કે જીભના અંદર આ આખો થર્મોમીટરવાળો ભાગ એના ચામડીના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાય અને આપણા ચામડીનું જે ટેમ્પરેચર છે, બરાબર, એ સીધું એ મર્ક્યુરીના ટેમ્પરેચર સાથે ઉષ્મીય સંતુલનમાં આવે. એટલે એ મર્ક્યુરીનું તાપમાન વધે અને એ પારો ઊંચો આવે. પણ પહેલાંમાં શું થાય કે તમે બગલમાં મૂકો તો બગલમાં અમુક ભાગ, જેમ આંગળી અમુક ભાગને ટચ કરે તો મર્ક્યુરી શું કરે, જે ભાગ આંગળીના કોન્ટેક્ટમાં હોય એ ભાગનું તાપમાન 37 ડિગ્રી બતાવે. 37 ડિગ્રી હોય મર્ક્યુરીનું, અને આ ભાગ નોર્મલ 27 ડિગ્રી હોય. તો અહીં 27 ને અહીં 37, એટલે મર્ક્યુરીનો પારો જે છે ને સાચું રીડિંગ બતાવે નહીં. બરાબર. એટલે ટૂંકમાં જે સપાટીનું તાપમાન જોવાનું હોય એ સપાટીના સીધા સંપર્કમાં મર્ક્યુરી આવે તો જ થર્મોમીટર સાચું માપે. એટલે જો એ માપવાની રીત ખોટી હોય તો ભૂલ આવે. બરાબર. બીજું, પ્રયોગ દરમિયાન બાહ્ય પરિબળો, તાપમાન, દબાણ, પવનનો વેગ, ભેજમાં થતો ફેરફાર પણ માપનમાં ત્રુટિ ઉત્પન્ન કરે. આપણે સાદા લોલકની મદદથી આવર્તકાળ માપવો છે. આવર્તકાળ એટલે મારે 20 દોલન લેવાના હોય, 20 દોલન માપવાના, અને 20 દોલન માપી અને એને 20 દોલન માટેનો સમય લઈ લઉં. બરાબર. અને કુલ સમયને દોલનની સંખ્યા વડે ભાગી દઉં એટલે મને 1 દોલનનો સમય મળે. એને કહેવાય દોલનનો આવર્તકાળ. બરાબર. હવે હું પ્રયોગ તો મેં ચાલુ કરી દીધો, પણ મેં પંખો ચાલુ રાખ્યો. એટલે પંખાના વિધિ શું થયું કે લોલક આમ જવાને બદલે આમ 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 આમ, લોલક 2 ડાયમેન્શનમાં જવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુ 2 ડાયમેન્શન. આમ પંખો આવે એટલે આમ ધક્કો લાગે, આમ આમ આમ. લોલક 3Dમાં ફરતો થઈ જાય. 3Dમાં લોલક ફરે એટલે રીડિંગ ખોટું આવે. બરાબર. એટલે એ પરિબળોને પણ આપણે રોકવા પડે. બને ત્યાં સુધી પંખોય બંધ રાખવો પડે પ્રયોગ દરમિયાન, અને બારી બારણામાં પણ જો પવન આવતો હોય બહારથી તો એ પણ બારી પણ બંધ કરવી પડે. આ બધું ધ્યાન રાખવું પડે તો ત્રુટિ ઓછી આવે માપનની. વ્યક્તિગત ત્રુટિ. પ્રયોગ દરમિયાન અવલોકનકારની ખાસિયત, સાધનની અયોગ્ય ગોઠવણી અથવા પૂરતી સાવચેતી વગર વ્યક્તિગત બેદરકારીથી લીધેલ અવલોકનને કારણે ત્રુટિ ઉદ્ભવે. બરાબર. એટલે પ્રયોગ જ્યારે કરતા હોય ત્યારે 4-5 છોકરાઓનું ગ્રુપ હોય માની લો, તો એમાંથી એક છોકરો બહુ એક્ટિવ હોય, એ સાહેબ કે બધું સાંભળે અને સાહેબે જે રીતે તમને પ્રયોગ શીખવાડ્યો હોય એ રીતે એ પ્રયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. બાકીના જે આજુબાજુ 2-3 જણા ઊભા હોય એમને આમાં રસ ન પડતો હોય તો સ્વાભાવિક રીતે એ શું કરે, પૂરું સાંભળે નહીં અને અમુક બાબતો સાંભળવામાં ચૂકી જાય. બરાબર. લિસનિંગ. હવે એ લિસનિંગમાં એ ખામી આવે સાંભળવામાં, એટલે એમને ખબર ના પડે કે સાહેબે શું સૂચના આપી હતી. પરિણામ સ્વરૂપ એ સાહેબે જે સાવચેતી રાખવાની સૂચનાઓ આપી હતી એ સાવચેતીવાળું ભાગ એને સાંભળ્યો નહીં અથવા તો ધ્યાન ના આપ્યું.
તો પરિણામ એ થયું કે એના માપનમાં ત્રુટિ આવી, એને બેદરકારીના લીધે માપનમાં ભૂલ આવી. હવે આ ભૂલ કંઈ ફિક્સ તો હોય નહીં, બરાબર. ધારો કે માપક્રમ પરની સોયની સ્થિતિનું અવલોકન લેતી વખતે તમારું માથું સાચા સ્થાનને બદલે જમણી બાજુ રાખીને અવલોકન લેશો, બરાબર, તો દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદને કારણે અવલોકનમાં ત્રુટિ આવશે. હા, ચલો અહીંયા આ ફૂટપટ્ટી હોય, હવે આમ હોય ને, આમ ધારો કે ફૂટપટ્ટી બોલપેનનો પોઈન્ટ 57 ઉપર છે, 57 ઉપર માની લો, 57 ઉપર છે આમાં. હવે કોઈ વ્યક્તિ આમ સાઈડમાંથી જોવે ને તો એને એવું લાગે 57 ઉપર એક કાપો છે ને એના ઉપર છે. કોઈ પેલી સાઈડથી જોવે તો એને એવું લાગે કે 57થી એક ઓછો કાપો છે, પણ તમે સામે જોઈ રહ્યા છો ને કેમેરામાં, એને એવું લાગે કે પરફેક્ટ 57 જ છે, બરાબર, પરફેક્ટ 57 છે. એટલે અહીંથી જોનારને એક કાપો વધારે દેખાય, અહીંથી જોનારને એક કાપો ઓછો દેખાય, સામેથી જોનારને પરફેક્ટ આવે. એ ત્રણ મિત્રો ઊભા હોય, આમ માપતા હોય, બાજુમાં આ ઊભો હોય, બાજુ એ બી વચ્ચે હોય, સી આ બાજુ હોય, એ જોવે એટલે ના 57ની ઉપર મને 57.1 લાગે છે. આ સાઈડવાળો કે ના ભાઈ 56.9 છે, જો ભાઈ વચ્ચેવાળો એમ કે ના ભાઈ તમે બે ખોટા છો, 57 છે. જો સામેથી જોવાનું, સાહેબે શું કીધું હતું? સામેથી જોવાનું, સામે, આંખની સામે સ્કેલ રાખીને જોવાનું, એ સાચું. તો સાઈડમાંથી જોવાથી શું થાય? દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ નડે અને સાચું મપાય નહીં. આ બધી ખામીઓ હોય એ વ્યક્તિગત ખામીમાં આવે, એટલે અવલોકન લેનાર વ્યક્તિએ કેરલેસ હોય તો આવું થાય. તો આપણે આમાંથી બચવા માટે શું કરી શકાય? તો છેલ્લો આમાં પેરેગ્રાફ છે ને વ્યક્તિગત ત્રુટિના નીચેનો, એ તમને એના ઉપાયો બતાવે છે. પ્રાયોગિક ટેકનિકમાં સુધારો કરીને, પ્રાયોગિક ટેકનિક એટલે તમે જે બેદરકારી કરી એ સુધારી લો, કાળજી રાખો એટલે ત્રુટિ ઓછી થઈ, ટેકનિકમાં સુધારો કર્યો. અને પેલું સાધન 1 કિલો વધારે માપતું હતું તો એને 0 ઉપર આવી જાય, પરફેક્ટ. કંઈ ન મૂક્યું હોય ત્યારે વર્નિયર કેલિપર્સ 0નો કાપો 0 ઉપર આવે એવું કંઈ ગોઠવણી કરો, બરાબર. ટૂંકમાં વધુ સારી ગુણવત્તાવાળા પ્રાયોગિક સાધનો વાપરો, પ્રયોગની ટેકનિકમાં સુધારો કરો, શક્ય હોય તેટલા વ્યક્તિગત પૂર્વગ્રહો દૂર કરીને અવલોકનમાં વ્યવસ્થિત ત્રુટિને લઘુત્તમ કરી શકાય છે. આપેલ પ્રાયોગિક ગોઠવણીમાં આવી ત્રુટિઓનો કેટલોક પ્રમાણમાં અંદાજ કાઢીને જરૂરી સુધારો અવલોકનમાં લાગુ પાડી શકાય. તમને ખબર પડી ગઈ કે દર વખતે 1 કિલો વધારે જ મપાય છે, તો તમે છેલ્લા અવલોકનમાંથી 1 કિલો બાદ કરી નાખો એટલે તમારું સાચું મૂલ્ય મળી જાય. એટલે ત્રુટિ હોવી એ ગુનો નથી. અવલોકનમાં કેટલી ત્રુટિ છે એનો જો અંદાજ આવી શકે આપણને, તો આપણે સાચા મૂલ્યની મેક્સિમમ નજીક વધારે ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે ચોકસાઈ અને સચોટતા બંનેમાં પરફેક્ટ વધારે જોઈએ છે. ચોકસાઈ પણ વધુ જોઈએ, સચોટતા વધુ જોઈએ, બરાબર. સાચું એ માપવું છે અને સૂક્ષ્મ પણ માપવું છે, બરાબર. હવે અવ્યવસ્થિત ત્રુટિની વાત કરું. માપનમાં અનિયમિત રૂપે ઉદ્ભવતી ત્રુટિને અવ્યવસ્થિત ત્રુટિ કહેવાય. તેથી તે ધન કે ઋણ, તેનું મૂલ્ય નાનું કે મોટું હોઈ શકે. હમણાં આપણે કીધું ને વ્યવસ્થિત ત્રુટિમાં ધન કે ઋણ હોઈ શકે, મતલબ કે ધન હોય તો ધન જ હોય, ઋણ હોય તો ઋણ જ હોય. હવે તમે કોઈ વજન કાંટાથી વજન માપતા હોય વિદ્યાર્થીઓનું, અને વજન કાંટો પહેલેથી 1 કિલો બતાવતો હોય, તો તમે 100 વિદ્યાર્થીઓના વજન માપશો તો 100 વિદ્યાર્થીઓના વજનમાં તમારે શું કરવાનું? 1 કિલો બાદ જ કરવાનું રહે. વન સાઇડેડ ત્રુટિ, ધન ત્રુટિ. પણ અમુક ટાઈમે એવી ત્રુટિ હોય કે સાચા મૂલ્યથી ઉપર નીકળી જાય અને સાચા મૂલ્યથી નીચે પણ રહી જાય. એને કહેવાય ધન અને ઋણ બંને મિક્સિંગ, બરાબર. આગાહી ન કરી શકાય એવા પરિબળો, બરાબર. પ્રયોગ દરમિયાન પ્રયોગ પર અસર કરતા પરિબળોમાં અનિયમિત હોય, આગાહી ન કરી શકાય તેવા ફેરફારો, તાપમાન, વોલ્ટેજ સપ્લાય, પ્રાયોગિક ગોઠવણીના યાંત્રિક દોલનો વગેરેમાં ન ધારેલા ફેરફારો. અવલોકનકર્તા દ્વારા અવલોકન લેતી વખતે ઉદ્ભવેલ વ્યક્તિગત ત્રુટિ વગેરેને કારણે અવ્યવસ્થિત ત્રુટિ ઉદ્ભવે છે. આ વાંચી જજો, સિમ્પલ જ છે.
અને ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક જ વ્યક્તિને એક જ અવલોકનનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવામાં આવે તો દરેક વખતે તેના દ્વારા લેવાયેલા અવલોકનો જુદા હોઈ શકે. હવે હું ગુરુત્વ પ્રવેગ 9નું મૂલ્ય 9.8 મારે માપવું છે, હું પ્રયોગ કરતો હોઉં તો 980 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર CGSમાં એવું આવે સાચો જવાબ. કોઈ વિદ્યાર્થી પ્રયોગ કરતો હોય તો કોઈક વાર એનો જવાબ 978 આવી જાય, બીજી વાર માપે તો 982 પણ આવી જાય, ત્રીજી વાર માપે તો 976 આવી જાય. એટલે એને જ ખબર ના હોય કે એના અવલોકનમાં શું ભૂલ આવે છે. દર વખતે એ પદ્ધતિ તો પરફેક્ટ વાપરે છે, એના પદ્ધતિમાં કોઈ ખામી નથી, પણ એવા કોઈક પરિબળો છે, બાહ્ય પરિબળો જે એના કંટ્રોલમાં નથી, એને ખબર જ નથી પડતી કે કેમ આ 978નું 982 થઈ ગયું. ગઈ વખતે મેં કર્યું હતું તો 978 હતું, હું હજી ધ્યાન રાખું તો 980 કેમ ના આવે. તો એવા પરિબળો હોઈ શકે કે જે એને ખબર જ ના હોય, એ ગમે એટલી ટેકનિક વાપરે, સારું પ્રયોગ કરે, પણ છતાં એના હાથમાં ન હોય એવા પરિબળોના કારણે આમાં ત્રુટિ આવી શકે. એટલે એવી ત્રુટિ હોઈ શકે, એકનું એક રીડિંગ બીજી વાર ના આવે, સ્વાભાવિક છે. બરાબર. અમુક વસ્તુ કેવી હોય ખબર છે, નેચરલ હોય કે એમાં એક જેવું ના હોય, કંઈક પરિવર્તન ચેન્જ થઈ જાય દર વખતે. લઘુત્તમ માપ ત્રુટિ. માપન માટેના સાધન વડે માપી શકાતા નાનામાં નાના માપને સાધનનું લઘુત્તમ માપ કહે છે. માપન માટેના સાધન વડે માપી શકાતા નાનામાં નાના માપને ફૂટપટ્ટી શું માપે નાનામાં નાનું? તો 1 સેન્ટીમીટર હોય, એક ફૂટપટ્ટીના 1 સેન્ટીમીટર ને 2 સેન્ટીમીટર વચ્ચે 10 કાપા હોય, નાના નાના. એક કાપો એટલે 1 mm. ફૂટપટ્ટી શું માપે? નાનામાં નાનું 1 mm માપે. વર્નિયર કેલિપર્સ 1/10 0.1 mm માપે. માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ 1/100 0.01 mm માપે. તો આ જે સાધનની લઘુત્તમ માપવાની જે ક્ષમતા છે એને લઘુત્તમ માપ કહેવાય. બરાબર. એનાથી નાનું એ માપી શકે નહીં. તો એનું જે મર્યાદા છે વિભેદનની, સૂક્ષ્મ માપવાની ક્ષમતા એટલે કે સચોટતા, આપણે જે વાત કરીને કે કેટલું સૂક્ષ્મ માપી શકે, તો એની લઘુત્તમ માપ શક્તિ હોય એટલું સૂક્ષ્મ માપે. તો આ લઘુત્તમ માપ શક્તિ જે છે ને એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઘણીવાર વિભેદન પણ કહીએ છીએ, એની ત્રુટિ પણ કહેવાય. બરાબર. તો ફૂટપટ્ટીમાં વધુમાં વધુ ભૂલ કેટલી હોય? 2.5 હોય, પછી સીધું 2.6, વચ્ચેનું 1 mm નથી. 2.5 સેન્ટીમીટર પછી સીધું શું આવે? 2.6 સેન્ટીમીટર આવે, વચ્ચેનું મપાતું નથી. તો એ ત્રુટિ છે. તો એ ત્રુટિ વધુમાં વધુ કેટલી હોય? તો 5 અને 6ની વચ્ચેનું જે ગેપ હોય 0.1 સેન્ટીમીટર એટલે કે 1 mm, એ એની ત્રુટિ ગણાય. બરાબર. લઘુત્તમ માપ ત્રુટિ એ સાધનના વિભેદન સાથે સંકળાયેલ ત્રુટિ છે. ઉદાહરણ તરીકે વર્નિયર કેલિપર્સનું લઘુત્તમ માપ 0.01 સેન્ટીમીટર, સ્પેરોમીટરનું લઘુત્તમ માપ 0.001 સેન્ટીમીટર. બરાબર. લઘુત્તમ માપ ત્રુટિનો સમાવેશ અવ્યવસ્થિત ત્રુટિમાં થાય છે, પરંતુ તેનું પ્રમાણ સીમિત હોય છે. ત્રુટિ વ્યવસ્થિત અને અવ્યવસ્થિત ત્રુટિ એમ બંને રીતે ઉદ્ભવે. જો આપણે લંબાઈનું માપન મીટર પટ્ટી વડે કરીએ તો મીટર સ્કેલમાં 2 ક્રમિક કાપા વચ્ચેનું અંકન 1 mm જેટલું હોય. બરાબર. તો આ રીતે એ ફૂટપટ્ટીની ત્રુટિ તમને આપી ના હોય તો તમારે એ લઘુત્તમ માપ શક્તિને ત્રુટિ માનીને ચાલવાનું. વધુ સચોટતા ધરાવતા સાધનો, સુધારેલ પ્રયોગ ટેકનિક, આ ઉપાયો છે. વધુ સચોટતા, સૂક્ષ્મ માપી શકે એવા સાધનો, સુધારેલી ટેકનિક, પ્રાયોગિક ટેકનિક વગેરેનો ઉપયોગ કરીને લઘુત્તમ માપ ત્રુટિ ઘટાડી શકાય છે. અવલોકનનું ઘણીવાર પુનરાવર્તન કરીએ, વારંવાર એકનું એક અવલોકન લઈએ. એટલે પ્રયોગશાળામાં 10 અવલોકન કેમ લેવામાં આવે? એક અવલોકનમાં ભૂલ હોય તો 10 અવલોકન લઈને પછી એનું સરેરાશ લેવામાં આવે, અને એ સરેરાશ મૂલ્યને જ સાચું મૂલ્ય કહેવામાં આવે છે, કારણ કે સાચા મૂલ્યની સૌથી વધુ નજીક હોય છે. બરાબર. ચલો.